Emisija za humor. I satira. Dragi slušatelji, ne znam za vas, no jaz, koga nekoj će mi spomne izbori, celiot se naježuvam. Ne od straf, ni od nekoje lošo iskustvo, a najmalku od ljubomora kon onije što na tije izbori će se iskačat na nebo. Jaz, dragi moji, se naježuvam od ubavina, se naježuvam od patriotizam, se naježuvam od ljubov kon moja tatkovina. Nekoj će praša, zošto? Kako zošto, bre, ludje? Zamislete si da ni se ostvari samo jedan mal procent od ona što vo sekoje predizborje nigovetuvat našite demokratski i evropski orijentirani partiji. Pa kaj će ni bide kraj od ludje moji? Samo vo jedan jedinstven izboren ciklus nije će go stvarime ona što dosega go propuštavme se razbira poradi objektivni pričini. Decata će dobivat gradinki, studentite studentski domovi, stečajcite redovni penziji, site sela će dobijat asfaltirani patišta, site bezdomnici će dobijat svoji domovi. Gradovite će dobijat tramvaji, trolejbusi i podzemni železnici. Vednaš po izborite će ne primat vo EU i vo NATO. Nevrabotenite će dobijat rabota, bolnite će dobijat zdravje, duri i mrtvite će dobijat pravo na voskresnuvanje. Makedonija će stane zemlja na čudata, a najgolemo to čudo od site svetski čuda će bide čudo to što i pokraj se nije Makedoncite. Ušte sme živi. Oh my God. Oh my God. Tase, što je be Tase? Što lelekaš taka, što se slučilo, a? Ale šefe, ja sam vinoven. Ti si vinoven? Zašto be Tase? Ja sam vinoven što ne dobiv meni jedno prateničko mesto na izborite. Što zboruvaš be? Ingi пренесуваше нашите изборни планови и нашата стратегија на нашите партиски душмани? Не, ти много добро знаеш дека јас за нашава партија сум готов да си го дадам и животот. Знам бе Тасе. Зато и ме чуди твојава изјава дека ти си виновен за нашиот дебакал на изборите. Јас сум шефе, јас и никој друг. Што бе? Си ги снимал и си им ги продал нашите разговори и нашите планови на противниците? Леле, оттепај се, Тасе. Оттепај се, зашто ако не се отепаш ти, ќе те отепам ја. Ќе се отепам, шефе, ќе се отепам, ама не поради она што мислиш ти. Туку? Туку поради нашиот партиски маркетинг. Поради нашиот партиски маркетинг? Да. Што е? Се сеќаваш што им ветуваа нашите конкуренти на бирачите? Од пиле млеко? Така е, а ние? Ние?
ne im ponudivme ni od krava. Că se ubija! Aman be, tase, će se ubije zato što ne im ponudivme od krava? Ne! Ki se ubijam zato što ja dojdov do jedna genijalna ideja, ama poizborite! Vistina? Kakva ideja, tase? Ne, šefe, da im go ponudevme toa, 100% ke povedevme nije! Abe, što zboruvaš be ti, a? Živi kniškava, šefe, živi kniškava. I to su 2/3 mladinstvo. Bože, a što je to, što trebaše da im ponudime, a? Besplatan pogreb. Što? Besplatan pogreb. Abe, ti normalan li si? Normalno deka sum normalen, me, šefe. Vistina? Pa da, pa ti znaš i bre, šefe, me. Znaš i koliko čini jedan pogreb kaj nas. Ogon! Da si mi živ, kaj nas, zajedno su umrenite, gi zakopuvat i živite. Do dva mi svata stameni, dva tasoglavi kameni, iz les od kriza barale, po cel den se karale. Do DKB-a vašite, leta na dvor našite, koga će dojdat našite, na dvor će letat vašite. Vašite mnogu jadeja, vašite mnogu kradeja, ništo bre ne napravija, pustošni ostavija. Vašite mnogu pijeja i samo se krijeja, dušan izvadija, zamoci si izgradija. Dodeka izlez bara, pcuje a i se kara, vota država zatnata, narod od godine se matnata. Videli što je vlada me, Trpuš, a? Pa što ti velam celo vreme jas? Kako naša ta vlada nema od Avstralija pa se do Elada. Što? Što, da ne je taka, a? Vidi go. Što se kleštiš taka kako nezdrav belaze? Ame ti, a recimo umot? Što da ne sumbe? Ti sam reče, vidjeli što je vlada, be, Trpuš, a? Rekao, ama ja se ne mislim na ova vlada. A mi na koja? Na prethodnata? A nekakva prethodna. Aha, znači na ta što beše prethodnata. Dosale, ne mislim na nitu jedna naša vlada. Pa na koja misleš be, na nekoja od bivša Jugoslavija? Na finska ta vlada misle Trpuš. Na finska ta? Aman be, zašto? Aj pogodi ako se razbiraš vo politika, ha? Pa sigurno go ubedila narodu da ne se cepi od EU. Ne pogodi. Znam. Da? Da be, sigurno donesla odluka na site zateknati emigranti da im dade finsko državljanstvo. Pak ne pogodi. Le. Šumi?
100% sklучила tajen sojuz so Putin? Čekaj, be, kade živeš, be, ti kade živeš? Koji? Ti? Jas? Da. Vo Kalifornija na Balkanot. Što? Абе, да имаше ваква Калифорнија во составот на САД и Америка, ќе се распаднеше како нашата убава и преубава СФРЈ. Pa, što napravila be ta tvoja finska vlada što mi ja fališ tolku, a? Решила на секој жител на Финска, независно од возраста, да му даде по 500 евра месечно. Po 500 evra mesečno? Zašto be? За джепарлак. Za čeparlak. Джабе, имале вишок во буџетот и решиле тој вишок да си го поделат со народот. Леле, тоа се вика влада, а не како овие наши, бе. Što be ovje naši be? Како што бе трпуш? Ај, кажи, кога тебе некоја наша влада ти дала нешто од вишокот во буџетот, а? Nikogаш, ama... Шо бе, ама? Ama nije nikogaš ne sme imale višog vo budžetot. Зошто? Zato što imame neprokopsan narod koji mnogo troši. Parite go vrtat, sveto go vrtat, sveto go vrt. Parite go vrtat, sveto go cinger, canger, ton. Pari, grabni mogu, pari, cinger, canger, ton. Go vrti sveto, ton, go vrti sveto, ton. Што мислиш, Петкано? Кој според тебе е попаметен? Мажите или бебињата, а? Па се знае кој. Кој? Бебињата. Бебињата? Зошто? Како зошто, бе? Бебињата сонуваат како да дојдат до мајчиното млеко, а мажите до амбалажата. Bože, što je ovo što si go pravi me be, brat, a? Кој, јас и ти? Ne be, ja si ti. Nije, Makedoncite. Македонците? Da. Znaš li ti kade odi Makedonija ili ne znaš, a? Знам. Vistina. Жими мајка Македонија. Kade odi, be? Македонија оди напред и само напред. Napred i samo napred. Да, и затоа секогаш и во се ќе биде пред сите, па дури и пред времето. Pred koje vreme, be, tak si ratlio? Od kako pametam jas, ovde je samo nevreme. Па тогаш слабо паметиш. Ja, Жими тебе, се што се случува овде кај нас е предвремено. što? Чуве, не веруваш? Еве, земи ме мене. Da te zemam tebe, ali ti normalan si? Зошто бе? Ako zašto be, idiote? Ti mnogo dobro znaješ deka sum ženet i deka veće 40 godini jas i panda moja si živeme vo srećan brak. Што? Što se kleštiš, be? Što se kleštiš? Ja si panda moja veće 40 godini na site im služi me za primer. Абе, забеган. Кога реков земи ме мене, јас мислев земи ме мене за пример. Za primer? Да, бе. Za kakov primer, be? Па дека се што се случува овде кај нас е предвремено. Ja. Да, бе. Еве, јас сум седмаче. Значи, роден сум предвремено. Dobro. Мојата фирма, директорот Злате, ја доведе до питачки стап и таа отиде под стечај и во предвремена ликвидација. Znam. А јас од секирацiji и од страв добив тежок инфаркт и отидов во
предвремена инвалидска пензија. И тоа го знам. Па и на 11 декември имавме предвремени избори. Леле! Абе, леле, не леле, тоа ти е. Ако продолжиме вака, имаме големи шанси едни предвремено да завршиме во Бардовци, а други во Бутел. Ни дадоа носечка улога. Ние нив ги носиме на раце, а тие нас на душа. Најсмртоносното оружје што досега го измислил човекот е микрофонот. Поради глупавите глави во политиката, сите ние одиме како обезглавени. Нашите политичари одеа пред времето, уште пред да биде измислено времето. Само една работа пропуштивме во животот. Пропуштивме да живееме. Вие сте за? Нормално. Кога сум против, одам во суд, а не во матично. Зашто сте, господине? Дојдов по документи. Така. Какви документи? Изводи. За кого изводи? За мене, за сопругата и за децата. Дајте да видам. Повелете. Абе, што е ова, господине? Кој е? Ова. Извинете, а што е толку смешно во документиве? Па, смешни се вашите имења, а уште посмешни се имењата на вашите деца. Вистина? А во што се смешни нашите имења, ви се молам? Во што се смешни? Да. Еве, земете вие молбава и прочитајте гласно, еве. Добро. Молба од таткото Натаниел и мајката Натка, постарата ќерка Ната, синот Нато, помалото Нате, а најмалото Натенце, да ни издаде нови изводи, да си извадиме пасоши. Леле, ке умрам. Види го, се скина од смење. Ама полека што е толку смешно, бе, господине? Како бе? Абе, како што е смешно? Натаниел, Натка, Нате, Нато, Нате и Натенце. Тоа вам ви е смешно. Море, кога човек добро ќе размисли, многу повеќе е тажно отколку смешно. Зошто? Како зошто, бе, таксиратлио? Сите деца сте ги зеле на душа, што се вели. Утре да им се смее кој ќе стигне. Ако мислите на имињата, за се е виновен татко и на жена ми.
Зошто? Zato što уште пред да ја легнам ќерка му на првата брачна ноќ, дојде кај мене и ми рече: слушај ме сега, ваму зетко, има големи шанси нареднава година да не примат во НАТО и затоа ја сакам нашето првороденче да го носи името кое ќе биде символ во нашето семејство. И така почна се. Првата година не примија, третата не примија, петата не примија, па дури ни десетата не примија. Добро. А зошто вие моравте да го прифатите неговиот идиотски предлог? Затоа што бев дома зет, разбирате? Ако не го прифатев, ке летав на улица. Добро. А зошто тогаш по петото дете престанавте? Затоа што имав среќа. Среќа? Се кастриравте? Ама не. Каква среќа? Мислам, за каква среќа зборувате вие? Мојот тест го зеде Господ. Инаку сега шестото дете ке ми се викаше Натончуле, седмото Наточуленце, осмото Наточуленцуленценце и така до крај. До чии крај? Па се знае до чии? До мојот. Леле море бато, прими ме во НАТО, НАТО да ме брани од 4 страни. Овде кај нас сега дошле страшни времиња, околу нас мрси влева или племиња. Овде кај нас сега дошле страшни времиња, околу нас мрси влева или племиња. Ако не ме примаш, на душа ме имаш, коски ми се треза, леле че ме беза. Овде кај нас сега дошле страшни времиња, Балканов е рај за такви диви племиња. Овде кај нас сега дошле страшни времиња, Балканов е рај за такви диви племиња. Комши! Еј, комши! Кој е? Јас! А која си ти, Аман бе трпуш, како која сум јас, па Петкана. А која Петкана? Абе, Петкана од Донка? Донка? Која Донка? Леле, како која Донка, бре? Донка на Лазе. Лазе? Кој Лазе? Абре, вие двајца сте биле ептен забегани? Што сме биле ние, чекај. Тие не вели дека сме биле ептен заебани. Шо? Леле, што била лоша, пуста старост, леле. кој ти е крив, баре, што толку брзо си остарела, а? Кој ти е? Јас сум остарела? Па ти? Ами кој? Леле, кој ми рече? Мисли дека уште она мала синоха прчка, а? Сирота. Не се гледа во огледало да се погледне. Ќе види дека целата е брчка до брчка. Сега веќе ми е доста. А јас будала дојдов овде да ви честитам. Да ни честиташ? Што да ни честиташ, моли? Свети Никола? Да ви честитам за вашето гласање. Што вели? Вели сакала да ни честита за нашето касање. Зашто? За нашето касање. Абе,
Evo, sigra, majtam sona, kakvo kasanje, a vi mori Petkano. Mnogo dobro знаеш дека и двајцата одамна сме везави. За гласање ви зборувам, глуфтари. За гласање? Што бе? Сакате да кажете дека вие не отидовте да гласате? Леле, а јас будала дојдов да ви ја честитам европската култура на изборите. Ама и отидове, како не сме отишле од. Па тогаш ви честитам. И вам, и на сите наши политичари. Пардон. Ќе мораш малку да почекаш со честитките. Да почекам малку со честитките? Да. А зошто? Затоа што ние двајца имаме многу лошо искуство. Да. Никој од нас веќе никогаш нема да добие никакви честитки, додека тие честитки не ги заслужи. Така е. За честитките што сме им ги давале однапред, тие секогаш нам ни враќале одназад. Ода на глупоста. Знам дека многу ме мразиш, што не сум од партијата твоја. Но и јас не те сакам баш многу, што ти не си од партијата моја. И така ни минуваат дните во барања партиски раски. Пред светот одамна ни падна нашите кловновски маски. Заслепени од партиските бои, ништо не гледаме страдни. Не гледаме колку сме боси, ни колку сме голи и гладни. А тие што ни кројат капа и зад микрофоните што дивеат, благодарејќи на ваквите верници, ко богови рајски си живеат. Слушај, сакам да ми одговориш на едно многу важно за мене животно прашање. А тоа е? Има ли бе ова наша Македонија иднина или нема? Во тоа немој воопшто да се сомневаш. Македонија има прекрасна иднина. А сегашност? Многу бараш. Дончо! Еј, Дончо! Што? Кој, каде? Станувај бре, домакине! Ти дојде! Леле, ми дојде Архангел Гаврил? Да е с краја далеку. Ти дојде нотарот. Нотарот? Да,
за Добро. тестаментот. Леле, види, еве, веднаш. Здраво, господине. Сакате една да се стоплите малку? А не, благодарам. Ајде побрзо да завршиме, зашто имам многу работа. Добро, тогаш пишете. Еве, вака. Јас, Дончо Тапчески. Јас, Дончо Тапчески. А како моја последна желба... Леле, што ќе правам јас без тебе, Црна? Па сега што ќе... Исто што правише и со мене, Морижено. За се што ти се случило тебе, ќе ме обвинуваш мене и готово. Пиши, нотару. Аха. За се што ти се случило не, тебе... Не, тоа бриши. Аха. Пиши. Добро. Како моја последна желба, го оставам овој тестамент. Овој тестамент. Така. Станот што требаше да го добијам од мојата фирма, Од мојата фирма? така, и го оставам на жена ми Ленка, поради која 3 пати на ден пиев Ленко Птин. Леле, јас Црна. Добро е што барем признаваш дека си црна. Чекајте, ве молам. Каква ви е таа формулација? Која формулација? Дека е црна? Не црна. Да не е случајно бела? Ама не мислев на жена ви, господине. Каква ви е таа формулација? Станот што требаше да го добијам... Добро, ти што си, нотар или филозоф? Па се разбира, нотар. Па, тогаш не мудрувај многу. Ајде одиме понатаму. Аха. Викендицата. Добро. Што требаше да ја направам во Охрид, му ја оставам на син ми. Син ми? А викендицата што ја планирам во Маврово, и ја оставам на керка ми. Ама не може така, господине Дончо, не може. Ај сега ти ќе ми кажеш мене. Да, ти ќе му кажеш нему. Овој мој глупчо господине знае се. Точно. Пиши се. Да. Джипот што сакав да го купам... Ама не може вака, господине. не може? Не може, вие се подбивате со правото? Да, джипот што сакав да го купам. Па каде го има тоа? Каде го има тоа? Овде. Оди во Автомакедонија или во Порше, па ќе видиш. Леле, господјо, ова е готов. Не, уште не сум готов. Пиши. На едниот внук му ги оставам кредитите. Така, а на другиот хипотеките. За да ме паметат додека се живи. Чувај не, Господе Боже го. Така, пиши сега. А мојов мозок и го оставам на медицината. На медицината? Да, нека ме сечат, нека ме черечат, нека ме стават под микроскоп. И ако не откријат дека сум бил чукнат, тогаш 100% тие се чукнати. Јас од моите во наследство ги добив само наследните болести. Имам впечаток како ние македонците да живееме во лавиринт. Инаку, зошто цело време би го барале излезот?
Jedni se borat Makedonija da ja ogre sonce, a drugi polumesečina. Koga mi kaže kolku tije se gordeja so svojite lideri, mi stana jasno deka ušte ne im došol umot. Znajte, što ne čeka Vojdnina? Mi na to! Le, koga gledam. Starото društvo na staroto mesto. Site do jedan namurteni kako lideri što gi izgubili izborite. A ti ti se pogledal na što nećeš me, Riki? Ne, zašto? Kako zašto me? Pa si se smurcil kako Sveti Nikola so crna brada. To je poradi ženami. Poradi ženati? Aha. Što jebeno ženati? Ne znam bez tole. Otkako stana profesor, site doma ne tretira kako učenici. I tebe? Mene najmnogu. Ne zbori. Žimi sebe. Če si dojde doma nakon strešena od rabota i ušte od vratata će mi vikne. Ajde, Riki, kaži mi što znaš ti. Koji, jaz ne znam ništo. Ne znaš? Sedi, jedinica. Lele. Mojata je bete, Riki. Otkako stana sudika, ne možem do zbor da dojdam od neha. Kako ne možeš da dojdeš do zbor? Mi taka, ako sakam da kažem nešto, me tera da napišem molba. Što? A ako za nekoja rabota ne se soglasujem s onea, me tera da napišem žalba. A što da rečam jazbe, otkako čumana moja stana policajka, jaz doma ne smijam da zapalam ni cigara. Zašto? Zato što bilo zabraneto. Da, zabraneto je. Jednaš me fati kaj što pušam krišum vo banjata i me kazni. A mam bez tole, kako te kazni? Profesionalno, go izvadi tefterot i me kazni 50 evra. Lele, znači ja spominuvam najlošo od site. Najlošo od site? Da. Zašto? Zato što otkako moja nastana doktorka, veke ne možem ni da si legnem s onea. Kako me ne možeš ni da si legnem s onea? I taka, sekogaš, kojaki se dobližam i ke išepnam, dušo, ajde da si podlegneme malku. Znate što mi bara? Što? Mi bara moj termin. Svinji se mažite, koj od koj beter, eden pijanica, drug bi veter. Kakov paljačo, a che cretino, nabi mu rogovi.
da mu je fino. La la la, da mu je fino. La la la, da mu je fino. Človek folira, zase te laže, až tam go saplečeš, portabal maže. Drugo je ženata, ta je dama, on je raboti, može i sama. La la la, može i sama. La la la, može i sama. Stoki se mažite, od koji beter, eden kod skarište, drug bi veter. Kakov paljačo, a che cretino, nabi mu rogovi, da mu je fino. La la la, da mu je fino. La la la, da mu je fino. Duša, Kaži, može? ne može. Zašto? Čitam. Pa ti sekogaš čitaš. Kako je sekojaš čitam? Taka, čitaš nautro, pre da odiš na rabota. Normalno ve, ženo. Moram da se informiram što se slučilo noćta kaj nas i vo svetot, me razbiraš? Čitaš i napladne, koga ќе se vratiš od rabota. Pa moram, be, ženo, so nešto da se zanimavam dodeka ti go postavuvaš ručekot. Ama, ti čitaš i navečer pred da si legneš. Pa moram da gi pročitam poslednite vesti. Pa čitaš i koga treba da ja pravi me ona rabota. Koja rabota? Da vodi me Ljubov. Ljubov? Da, Ljubov. Zarem si zaboravil što je to Ljubov? Aman, mori, ženo, ti ona borenje v krevet go narekuvaš Ljubov? A kako da go narečam? Intermeco među dve tvoji čitanja, a? Ti mene veke ne mesakaš Koljka, ne. Te sakam. Pa ne mesakaš Te sakam. Pa ako me sakaš togaš, ostavi go vesnikot i barem ednaš soslušaj me kako čovek. Dobro, te slušam. Ajde, kažuvaj sega, što te interesira? Pa vaka, me interesira da li znaš od kade dođa pileški od grip? Pileški od grip? Ne znam, pile moje. Kako može be da ne znaš koga po cel den čitaš vesnici? Takvi raboti nema vo mojive vesnici, pile moje. Pa vo koje ime? Vo medicinskite, pile moje. Lele Koljka, na vesti kaže da bil mnogo zarazen. Da, mnogo je zarazen, pile moje. Točno je da se umira vo strašni maki? Točno je, pile moje. I pa slušaj se ga. Slušam, pile moje. Ma nemoj veke nikogaš vo kućava da si mi donal pile. Ni pileški pašteti, ni stekovi, ni viršli, razbiraš? Razbiram, pile moje. I pa to od što se dobiva ova strašna bolest, be Koljka? Od što? Od kokoški, od guski i od ćurći, kako tebe. Igram! Ona što nije go pravime dolgoročno i planski, sekogaš nam ni traje kolku snijegot lanski. Što si se zamislil taka, kako da si člen na dik, a? To šo? Абе, би се наметне едно прашање на кое никако не можам да му најдам одговор.
Какво прашање? Дали Македонија некогаш ке го искорени криминалот или не? Па, види сега. Има две решенија за тој проблем. Ја, какви? Или Македонија ќе го искорени криминалот, или криминалот ќе искорени Македонија. Ајде, кој ја прореде жолтава да му се позлатат рацете? Не знам за рацете, брат, ама гарантирам дека му се позлатиле и... Ножете. Не бе ножете, му се позлатиле и джебовите. Само джебовите. Со вакви меракли како нас му се позлатило се што има дома и особено се што има надвор од дома. Да бе, мајка, да бе. Во држава која има олку пијаници и олку празници, нема ништо порно отколку да си имаш своја биртија. Како да не? Да имавме јас и ти своја биртија. Одамна ќе испиевме до последната капка. Така е или не е така, бе, Шише? Така е, бе, брат, така ми како сите ме анджи што ги познавам. Јас сам пијам само вода или тенок шприце што се вели куку да наздрават, бе. Кога сме веќе кај наздравувањето, кај ќе ги носите бе вие жените за празници, бе, а? Виса, јас за тоа си имам традиција. Вистина? Да, секој празник јас жена ви ја носам кај мајка и. Што? Абе ти нормален си? Нормално бе дека сум нормален, да не бев нормален, ке ја носев кај мајка ти. Баш ми е жал, ама не можеш ти да ја носиш кај мајка ми. Ја, зашо? Зашо мајка ми е на гробишта. Але ти нормален си, бе. Жива жена се носи на гробишта, бе. Ја носам на гробишта да запали свеќа на старите, бе. Коле, бе. А каде ја носиш ти твојата? Јас секој празник ја носам мојата животна сопатничка во некој отмен и скап дуќан. Вистина? Браво, бе, Шише, браво, секоја чест. А кажи ми, што ги купуваш ако не е тајна? Кој? Јас? Ти да ти? Ништо. Ништо? Па зошто тогаш ја носиш, бе, Шише? Како зашто? Како да? Па да се изнагледа колку сака. А што може друго да се очекува од те, освен да ја претвориш во воајерка? Па, секој според можностите, бе, брат. А каде ја носиш ти твојата сакана, а? Кој јас? Не. Јас мојата сакана ја носам на најубавото место на светот. Вистина? А каде е тоа? В срце. Срце? Зошто, бе? Како зашто, бе, пијаница? Па таму е најефтино. Конечно позицијата и опозицијата се сложија дека нема никогаш во ништо да се сложат.
што почнавме да му се мочаме на се, не е биолошка, туку партиска појава. Власта треба да го слуша својот народ, а не да го прислушкува. Каде што тие ведра ти облачат, времето секогаш ќе биде нестабилно. Прашувајте ме што мислам за нашите политичари. Многу мразам да псујам. Што е, Мара? Леле, што си се направил ваков, бе, Мојсо? Како е? О, каков? Па како рентгенска снимка, немаш ни 50 кила со сеперница. А, на тоа мислиш? О, па на што друго? Абе ти се гледаш пред огледало, си застанал? Се гледаш или не се гледаш, бе, Мојсо? Се гледам нормално. Ау, се гледаш нормално, се гледам нормално. Па ако се гледаш нормално, уплав ке те фати. Ја, од кого? Од твојот изглед. Леле, слушај, бе, да не имаш шеќер. Каков шеќер? Во коцки. Па се знае каков шеќер се шеќер. А, мислиш шеќер во крвта? Аха, немам. Ама сигурен си? 100%. Леле, бе, а да не имаш, леле, пу, скрада е далеку. Немам. Па што си се направил тогаш како вака као конецот од макара, бе, Мојсо? Човек може да во игла да те вотне. Имам... Ау, диареја? Не, бе, Маро. Анорексија. Што имаш? Анорексија. Гадење од јадење. Абе, ајде, бегај, бе, гадење од јадење. Чесен збор, бе, Мара. Штом видам јадење, веднаш ми се повраќа. Извини, а какво јадење? Абе, не е важно какво. Од најпосното до најмрсното. Изгубив секаков апетит, Маро. Леле, сирома, под што живееш, бе, Мојсо? Од чиста вода и од чист смог. Ај, и што ти велат докторите? Ишто. Само креваат раменици. А зошто? Маро, никој не ја знае причината. Аман, бе, Мојс. Да, бе, Маро. А нека ме прашаат мене. Да те прашаат тебе? Да, јас ја знам причината. Ти ја знаеш? Абе, доста, Маро, бе, не ми е до шега, бе, Маро. Бе, каква шега, бе? Тоа ти е само реакција на организмот. Нешто како, мислам, природна одбрана. Природна одбрана? Од што, бе, Маро, природна? Од кркање, од гнетење, од лапање.
5 фирми гизере со се работници, Мојсо. Сакаш уште да имаш апетит? Веткано, Кажи, Трпе. дали знаеш зошто политиката ја викаат курва? Знам, Трпе. Зошто? Затоа што се продава за пари. Емисијата за хумор. И сатира. Заврши. Бидете живи и здрави, среќни и весели, и сакајте се, како што ние ве сакаме вас. I love you.